आज शुणा उपन्यास हरिजन भाग 15। उपन्यासिक गोपीनाथ महांती। टाणुआ मदरे अदिनिया पेट फुले रातिजाक घुंगाड़ी हेला परे सकाळु सनिया उठिला। निस्तेज और हताश लगुए। केते दिन हैला मने मने ए कण पागड़ामी घुटिछि ताठी, जेपरिकी बारंबार आगरू दौड़ाकू निशा उठुछि। दूरर क्यों अजणा डकाड़िया हाथठारे बारंबार से धाउछि। बारंबार बाधा पाई झुंटी पड़ी धूलिरे लोटुछि। पुणी उठी धाई पलाइबाकू नुआ उन्मादना सबू निष्फला। एई तार बसा बखुरी किया होई ना को खंडे कोड़िया घर लिपा हुए नहीं, मरामत हुए नहीं। अबाधरे भंगा चालर पोकरा बाउंसरे छेमेणी चढ़ी बसा करिछंती। चट्टाण पोल रखी करी खसी पड़ुथिबा कांथरे सहस्रे जड़ा फुटेई मूषा और अन्यान्य जंतु। चालिया घरे पतिमाଙ୍କଡଙ୍କ लुचखाली खेलती। आ सनिया सेठी रहे। केते छଳରେ पुनीको से तार बाड़ुआ टुंगी को डाकी आनिछि। पुनी नाक टेकिछि, शोधिछि। हसी हसी सनिया तार आपणा परी मतामत शुणी चढ़ई कहिछि, घर हिफाजत करबा तो काम, मो काम खाली खटी खटी आनी तो गोड़ तले अजाड़ी देवा। तेणिकी पेज टिकिए तू देले तो मु खाइली, नहले नाही। पुरुखा लोकंक कथार अनुकरण, मिछि मिछिकिया घरकरणा खेल पिलादिनर कथा से पिलादिनर खियाल बड़ दिनर पाकल खेंटा होई समस्या होई ठिया होइछि। आशा बड़ दूरे। घर मणेई मंगेई पुनीको घर को आनिबाकू तार संबल नाही। पुनीर बोर दृष्टि रे से नापसंद, वृथा मन हाकु हाकु। ए देह ए भेक खाली बाबुरी बाल कला फतुआ और गीत बोलारे किछि घटे नाही। एमिति ए कर से कर हेउ हेउ केउ दिन हुए तो पुनी बोऊ पुनी को आउ काहाकू दे देथिबो। भाबु भाबु काम को चलीगला। कामरे मन देला। धीरे धीरे अन्य चिंता मन भीतर को उभे जाई पड़ी रहिला। सहज सरल जीवन नीतिदिनिया। झाड़ बोही बोही से सज हुए सतेज दिसे। मनरे दरज रहे नहीं। उदौदिया बेले पोखरी को गाधोई गला बेलको पोखरी कूଳରେ चारिआडे नुआ घर तैयारी काम लागिछि। इटा बाली चून मनीष सेही जेउठी काम अछि कि बोली पचारि गले लोके चोर अपवाद लगांती। धीरे धीरे सबू धोब सरीजिब। थिला बालंक कोठा हांस हांसिया होई सनियार खाली अनै रहिबा। कूଳରେ ठिया होई घसी हेउ हेउ अतड़ा उपरर उइहुंका निघा पड़िथिला। मला गछर थेंटा उपरे सान बड़ होई असंख्य उइहुंका भर भर होई गढ़ाड़ी लागिछंती। दिन दिन बितेई तुंड लाल ढाली बाद दिया होई गढ़ी चलिछंती नुआ नुआ केते हुंकार गंबुज। पागल परी से हुंका पृथ्वी उपरे कोईठा मारिया को सनिया को भल लगुथिला। गुंडा होई जाइछि। गोड़ तले बड़ बड़ खाल फुटी गलानी। सनिया कोरी कर लागिछि, छेप पकाउछि। किछि मूल्य नहीं ए चगलापणरे। पाड़ बिड़ारे काहार मूर्ति गढ़ी निआरे पोड़िला परी दिन जाकर कामरे से गण्य नुहे। मन भुलेई देला। नीति दिनर निर्घंडरे निरोग तार मन। छाउलोटा बेल होई थाए। महानगरी आनंदरे उच्छल चाऊ चाऊका आलुअरे सुस्थ सबल भद्र पिला रंग रंगर पोशाक पिंधि खेलुथांती। पड़ियार घासरे सुधा अंसार रंग। ठेलाठेली उद्धत कोठार मौड़ उपरे तेजुई आलुओ पड़िछि। गहळीरे आपणाको बसाई देई आनंदरे बुड़ मारिबा लागी पारा खोप करी अगणत बसा घरू मनीष उठी आसिछंती। महानगरीर कोलाहल आशार बाणी गाए। गणर गीतरे जनक माति उठे नुआ उपाय खोजिबाकू। बाट चली चलू पुणी से पुराणा परिस्थिति रे पुराणा चिंता। मुह संझ आसुछि। एतिके बेले संबंधर आश्रय पाई सनियार मन खोजे से आउ पुनी एवं सुख। अनै रहिले लोकगहली रे धक्काधक्की ठेलाठेली। भाबी बसिले चारिआडे असमता। पातर अंतरर सात पांच। बड़ सहर रे एडे संपत्ति कि भाग तहिरे सनियाहाड़ीर खाली भुई रजा भुई राणी। बाकी समस्ते नुखुरा मुंडिया। केवल केंचाए मेंचाए दरिद्रर भाग दरिद्रपणरे। एमिति कहे धनी बुढ़ा।
ତାର କଥାର ଅର୍ଥ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼େ ମୁହଁର ଭଙ୍ଗୀରୁ, ତତଲା ଆଖିରେ ନିଆର ତାଉରୁ। ତାର ତଥ୍ୟ ନୂଆ ପ୍ରେରଣା ଆଣେ। ଅନ୍ତରାୟ କେବଳ ମଣିଷ ଚମଡ଼ାର ନିରାପଦ ରହିବା ପ୍ରବୃତ୍ତି। ମନର ଅନ୍ଧାରୀ ଗମ୍ଭୀରରେ ଆଦିମ ଭୟ। ତେଣୁ କାମ କରିବାର ନିଶା। ତୁଚ୍ଛା କଥା ସୁଅରେ ଭାସି ଚାଲି ଧୋଇ ଧୋଇ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯାଏ। ଧନୀ ବୁଢ଼ାର କଥା ସବୁଦିନେ ଖାଲି ଭଲ ଲାଗେ। ଦୀପ ଲାଗୁଥାଏ। ଟୁଙ୍ଗି ଦୁଆରେ ସନିଆ ଡାକିଲା, ଧନୀ ଅଜା ଘରେ ଅଛ? ଅଛି। କିଏ ରେ ବାପ, ଭିତରକୁ ଆସ। ଚାହିଁ ଦେଇ ଧନୀ ବୁଢ଼ା କହିଲା, କୁକୁର ପିଟି ପିଟି କେତେ ଅଜୁଲିରେ ପିଲା। କାହିଁ ଅଜା ପାଇଁ କିଛି ଆଣିଛୁ ନା ତୁଚ୍ଛାରେ ହାତ ଏଇରେ? କଣ୍ଟା ଛାଟ ପରି ପିଟି ପକାଏ ବୁଢ଼ାର କଥା ଗୁଡ଼ାକ। କିନ୍ତୁ ଦମ୍ଭ ସେଇ, ଖୁଣ୍ଟ ସେଇ, ଆଉଁସିବ ନୂଆ ବୁଦ୍ଧି ଦେବ। ସନିଆ ତାର କାହାଣୀ କହିଗଲା। ମନ ହାଲୁକା ଲାଗିଲା। ଧନୀ ଅଜା ଠୋ ଠୋ ହସିଦେଲା। ପାଗଳ ଏମିତି ବାଡ଼େଇ ଜଗାଡ଼ି ହେଲେ ଯଦି ସବୁ ମିଳିଯାଉଥାନ୍ତା, କୁକୁର ବାଡ଼େଇ ପଇସା କମେଇ ବାହା ହବୁ, ଘର କରିବୁ, ନୁହେଁରେ? ଟିକିଏ ରହି ତାର ଥୀର ତୁଣ୍ଡରେ ତାତି ଚହଟେଇ କହିଲା, ରାତି ରାତିଏ ଏ ବିକିଲି। ଡାକି ହାକି ବୁଝେଇଲି। ସବୁବେଳେ ହୁଁ ହାଁ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ କଥା? ସବୁ ଗଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ଜଳାରେ। କ'ଣ ମାଇକିନିଆ ଝିଅ ହୋଇଛୁ ନା ମଣିଷ ପିଲା ନୋହୁଁ ଘୁଷୁରି ପିଲା? ଓଲା ଲୋକ ପଇସା ବୁଜୁଳା ଦେଖେଇ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ନେ। ଦୁର୍ବଳିଆ ଲୋକ ମାହାଳିଆ ଚର୍ବି ନେସି ସେଇ ପଇସା କୁଡ଼ ଗଦେଇ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ନେ। ସେଇ ଚୋରି ପିତ୍ୟା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ତୁ ତ ହାଡ଼ି, ଯାହା ତୁ କର। କିଏ କହିବ ତୋତେ ଭଦ୍ରଲୋକ ବୋଲି? ପେଟ ପୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ। ଭୋକରେ ମରିବା ତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମହାପାତକ। ସେ ବଡ଼ ଦୋଷ କି ଚୋରି କରିବା ବଡ଼ ଦୋଷ? ଆଜି ଯେତେ କୁକୁର ବାଡ଼େଇଲୁ କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ କଲୁ? ଭୋକରେ ଗଡ଼ି ମରୁଥିଲେ। କୋଠାରେ ବସି ମଣିଷ ହସୁଥିବେ ପରା। ତୋରି ଖାଲି ଘୁଅ କାମ, ଅସନା କାମ। ତୋରି ପାଇଁ ଅଇଁଠା ପତର, ଛିଣ୍ଡା କନ୍ଥା, କଣା ଚାଳ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁନିଆ ଗୋଟାଟା। ଖଡ଼ା ଚୋପା, ଆମ୍ବୁଲ ଟାକୁଆ, ମଣିଷର ଘୁଅ, ମଣିଷର ମଳି, ସବୁ ଖାଲି ତୋର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ରେ ଓଲୁ। ଆଖି ଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। କାମ କରିବି ଧନୀ ଅଜା, ବାଟ ବତା। ସେଇଆ କହ, ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼। ମରିବୁ ତ ଦିନେ, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଡର? ହାତ ଅଛି କାମ କରିବାକୁ। ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଗୋଡ଼ରେ ବଳ ଅଛି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବାକୁ। ଦେହରେ ତାକତ ଅଛି ପିଟି ମାରି ପଳାଇ ଯିବାକୁ। ମତେ ଅନା, ମୁଁ ଦାଗୀ ପରି କରିଛି। ଓଟାରି ଧରିଛି ଆଖିକି ଆଖି। ଦୀପ ସଳିତା ଜଳୁଛି। ଗମ୍ଭୀର ମୁହଁରେ ବୀଜ ବିଞ୍ଚି ଦେଉଛି। ସ୍ଥିର ଦାଢ଼ି, ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହିର ରଶିର ଛବି। ସନିଆ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ନେଇ ପାରୁନାହିଁ। କହିଲା କିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଛିଣ୍ଡା ସୁଅ। ଡରନା। କେତେ ଚେଲା ତାଲିମ କରିଛି। ସେମାନେ ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମଞ୍ଜି ବୁଣି ଦେଇଛି। ଗଛ ହୋଇଛି। ଲୋକେ କହନ୍ତି ଚୋରି ଯାହାର ଯାଏ ସେ କହେ ଚୋରି। ଯେ ନେଇ ପଳାଏ ସେ କହେ ପାଲାପଣ। କାହାର କ'ଣ ଝାଳବୁହା ମାଲରେ ତିଆରି? ସେମାନେ ଫାଉ ମାରନ୍ତି। ଗରିବର ଦାନା ଲୁଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଉପରୋଧ କରଣ। କାଲି ଆମକୁ କାକୁଡ଼ି ଚୋରକୁ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ଶାସ୍ତି। ଆଖି ଦିଟା ଜଳୁଥାଏ। ଧୋବଲା ଦାଢ଼ି ଫୁରୁ ଫୁରୁ ଉଡ଼ିଲାଣି। ଗୋଟାଏ ଓଲଟ ପାଲଟମୟ ବିକଟ ତୋଫାନ ପରି ତାର ମୂର୍ତ୍ତି। ସନିଆ ଆଖି ବୁଜି ଦେଲାଣି। ମନେ ମନେ ଧ୍ୟାନ କଲା ପରି ବିଷମୂର୍ତ୍ତି। ଦୁନିଆ ଜଳିଯାଉ, ମଣିଷ ତାର ଓରମାଣ ମେଣ୍ଟେଇବ। ଚକାଡୋଳାକୁ ଧ୍ୟାନ କଲୁ କିରେ ପୁଅ? ଉଠ, ଶିଖିଯା ପଦେ। ନେଡ଼ିରେ ମାଡ଼ି ସିନ୍ଧି କାଠି କେମିତି ପେଲିବୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବୁ ଆ। ମାନମୟୀ ଗୀତ ବୋଲୁଛି ସଞ୍ଜବେଳେ। ଫୁରୁଫୁରିଆ ପବନ ରେଶମୀ ଶାଢ଼ି ତୁଲେ ଝିଙ୍କା ଓଟରା ଖେଳୁଛି। ମାନମୟୀ ଅର୍ଗାନ ବଜା ଉପରେ ଆପଣାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତନ୍ମୟ ହୋଇ ଲୋଟି ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତର ଶବ୍ଦ ସମୁଦ୍ରରେ। କେତେ ଅଜଣା ଆକାଂକ୍ଷାର ସଫଳତା ଖୋଜି ଅନୁଭୂତିରେ ଭାସିବାକୁ, ବୁଡ଼ିବାକୁ ଏହି ତାର ସମୟରେ ଉପାୟ। ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ସଜ ହୋଇ ଠିଆ ହେବ। ରକ୍ତର ବିନ୍ଦୁରେ ଆପଣାର ଅକୁହା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବ। ସେ ମାନମୟୀ। ସେ ଜଗତର ବିସ୍ମୟ। ତଳେ ଅଘୋରବାବୁ ରେଡ଼ିଓ ଖୋଲି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆର ଖବର। ସକାଳେ ଉଇ, ସଞ୍ଜରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ଅସ୍ତ ହୋଇଗଲା। କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିଛି ସସୀମ ଗୋଲାକାର ଏହି ସାନ ପୃଥିବୀରେ ବିକୃତ କଣ୍ଠରେ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର କରୁଛି ମଣିଷର ଖବର। ଅଘୋରବାବୁ ତାହାହିଁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଦେଶ ଦେଶର ଜଗୁଆଳୀମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନିଜକୁ ଆରୋପି କେଉଁ କଥାରେ ଆପଣାର ଜୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି, କେଉଁଥିରେ ବା ଆପଣାର ମତବିରୋଧୀ ଭାବ ବଦଳାଇ ଦେଇ କାମ କରାଇଲା ପରି ସେ ବି ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟା। ଖବର ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର। ବାହାରେ ଖୁରା ଶବ୍ଦ। ସବୁଦିନ ପରି ପର୍ଦ୍ଦାଟି ଖୋଲି ଥିରି ଥିରି ଚାଲି ଆସିଲେ ଅଜୟବାବୁ। କାଖ ତଳେ ପୁଳିଏ ବହି। କ'ଣ ହେଉଛି ଅଘୋରବାବୁ? ରେଡ଼ିଓ।
ଆଜି ଖୋଳ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ବସନ୍ତୁ। ମାନମୟୀ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଦିଖଣ୍ଡ ବହି ଆଣିଥିଲି, ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଇ ଆସିବେ। ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଅଧେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ଅଗରବାବୁ କହିଲେ। ରେଡ଼ିଓରେ ମନ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଜୟ ବାବୁଙ୍କ ହର୍ଷ ଚିତ୍କାରରେ ପୁଣି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେଲା। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବି, ଆପଣ ଯିବେ ନାହିଁ? ଓଠ ବଙ୍କି ଅଗରବାବୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦାର୍ଶନିକ, ତେଣୁ ନିରାପଦ। କିଏ ଶୁଣୁଛି ତାଙ୍କ କଥା? ବହିତକ କାଖରେ ଜାକି ଆନନ୍ଦରେ ହେଣ୍ଡି ମାରି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଚାଲିଗଲେଣି ଅଜୟ ବାବୁ। ମାନମୟୀ ଜବତ ହେଉ ଭାଲୁଗଲା। ଅଘରବାବୁ ରେଡ଼ିଓର ଫଳକ ବୁଲେଇ ଦେଲେ। ଆରେ ଆରେ, ଆପଣ କେତେବେଳୁ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି? ସାପ ପରି ଫଣାକୁ ପଛକୁ ଢାଳି ଦେଇ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ମାନମୟୀ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ସଙ୍ଗୀତ ଉତ୍ତାରୁ ସ୍ୱପ୍ନବଳା ମୁହଁ, ଛଳଛଳ ଆଖିରେ ମୋହିନୀ ପ୍ରାଣର ଆବେଗର ଯେପରି ତାଙ୍କରି ଉପରେ ନିଜକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହସି ହସିକା। ମିଛରେ ଆସି ମୁଁ ବାଧା ଦେଲି ନା ମାନି? କି ସୁନ୍ଦର ଗାଉଥିଲ ସତେ କି କିଡ୍ସ କମ୍ ବୁଲବୁଲ। ହୋସ୍ ନଥିଲା, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଭାସି ଚାଲିଛି। ଅଜୟ ବାବୁ ଥରୁଥିଲେ। ଆହା, କହିବାକୁ କି ଚାତୁରୀ! ତାହେଲେ କିଡ୍ସ କବି ଆପଣ? ବୁଲବୁଲର ସଙ୍ଗୀତର ଗୁଣ ବୁଲବୁଲର ନିଜର ନଥିଲା, ବୁଝିଲେ? ସତେ କ'ଣ ମୁଁ ଏଡ଼େ ଅସୁନ୍ଦର? ମୁହଁ ପାଖେ ତାର ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛି। କ'ଣ ଯେ କହ ତୁମ ପରି। ହଉ ବସନ୍ତୁ, ଯାଇ କହିଦେଇ ଆସେ ଚା ଆଣିବ। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଖାଲି ଚା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଖାଲି ଚା ନୁହେଁ, ଟିକିଏ ବସନ୍ତୁ ନା। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେ ଚାଲିଗଲା। ଅଜୟ ବାବୁ ଏକୁଟିଆ। ଆଜି ଏ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ, କି ସୌଭାଗ୍ୟ! ସୁଖ ଭାବନାରେ ଭଉଁରୀ ଖେଳୁଥିବା କୁଞ୍ଚୁକୁଞ୍ଚିଆ ବାଳ ସହିତ ବିଦ୍ୱାନ୍ ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ହାତ ଉପରେ ଆଶ୍ରା କରି ପ୍ରତୀକ୍ଷମାଣ ମନରେ ଅଜୟ ବାବୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ। ମାନମୟୀର ଏପରି ସମାଦର, ଏପରି ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କ କଳ୍ପନାର ବାହାରେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ହାତଗଢ଼ା ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସତେକି ମାନମୟୀ କହିଛି, ବନ୍ଧୁ ଅଘୋର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତେ ହଁ ଭରିଛନ୍ତି। ଗୋଲାପୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଓଢ଼ଣା ପକେଇ ମାନମୟୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଦୂରରେ ହେଇଟି ଶଙ୍ଖ ଶବ୍ଦ, ଦାଣ୍ଡରେ ମୁହୁରି। ଏଇତକ ଖାଇ ନିଅନ୍ତୁ ସତରେ। ନାହିଁ ନାହିଁ, ଆପତ୍ତି ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ଥାଳିଆରେ ମୋହନଭୋଗ ଗହୀର ହୋଇ ତା ଉପରେ ବସିଛି 5ଟି ଆଙ୍ଗୁଠିର ଚିହ୍ନ। କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆରେ ଆରେ, ମୋହନଭୋଗ ଉପରେ 5 ଆଙ୍ଗୁଳିର ଚିହ୍ନକୁ ଅଜୟ ବାବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉଁଶୁଛନ୍ତି। ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ସ୍ତବ୍ଧତା। ଆପଣ ଆଗ ପସନ୍ଦ କରି ସାରି ପରେ ଖାଆନ୍ତି, ନୁହେଁ? ମାନେ ଆପଣ ପିଲାଦିନେ ଭାରି ଏକବାଜିଆ ପିଲା ଥିଲେ। ଖାଇଲା ବେଳେ ବାଛୁଥିଲେ, ଭାତ ଗଣ୍ଡିଏ ପାଟିରେ ପୂରାଇ ପାକୁ ପାକୁ କରୁଥିଲେ। ଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଟାଉ ଟାଉ କରି। ମୁଁ କହୁଛି, ଯେତେ ଦୂର ଯାକେ ମୋର ଆଙ୍ଗୁଠିର ଚିହ୍ନ ସବୁଯାକ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗରମ ଗରମ ହେଇଛି, ଆଁ କରନ୍ତୁ, ଖୋଇଦେବି। ବାସ୍ତବିକ ଆପଣ ଭାରି ପିଲା ଲୋକ। ଦେଖାନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଖାଇ ଦେଉଛି ମାନି। ବେଶ୍। ତତଲା ଅଠାଳିଆ ମୋହନଭୋଗ ଚଞ୍ଚଳ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରିଲାଣି। ମାନମୟୀ ଚୌକି ପିଠିରେ ହାତ ଦେଇ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖୁଛି, ରେଶମୀ ଶାଢ଼ୀ ପବନ ଉଡ଼ୁଛି। ଅଜୟ ବାବୁ ମନେ ପକେଇଲେ, ବହି ଆଣିଥିଲେ, ତୁମ ପାଇଁ ବହି ଆଣିଥିଲି। ଦେଖିଲଣି? ସତେ? କହି ବହିତକ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଗ୍ରହରେ ସେ ଝାମ୍ପି ନେଉଛି। ସତେକି ସବୁଯାକ ପଢ଼ି ପକେଇବ ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ? ଆପଣ ପ୍ରଫେସର ହେବେ ନା? ହଁ, ଆଶା ତ ଅଛି। ମାନମୟୀ ଥିରି ଥିରି ହସୁଥାଏ। କହିଲା, ପ୍ରଫେସର ଜୀବନରେ ଆଉ କାହାରି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ବୋଧହୁଏ। ଅଜୟ ବାବୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଅନେଇ ଦେଲେ। ଦେଖିଲେ, କଣେଇ ଚାହିଁ ମାନମୟୀ ହସୁଛି। କ'ଣ ପ୍ରଫେସର ଜୀବନ? କିଛି ନାହିଁ। ହସି ହସି ମାନମୟୀ ଲୋଟୁଥାଏ। ବହିତକ ଓଠର ମାଡ଼ୁଥାଏ, ଗାଲରେ ମାଡ଼ୁଥାଏ। ଖାଲି ବହି ବହି। କି ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ। ଆର ବଖରାରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ୍ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବାଃ, ଅଘୋର ରେଡ଼ିଓ ଖବର ସବୁ ଭଲ? ବସିପଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ଲଗାଇଲେ। କହିଲେ, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ? ହାଡ଼ିସାହି କିଣିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଗଲା? ତୁମରି ନାଁ ଯେ ବାହାଦୁର। ଦେଖ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ୍, ସେପରି ବାହାଦୁରୀ ମୋ କାମ୍ୟ ନୁହେଁ, ବା ଏମିତି ବାଜେ ସାଧାରଣ କଥାରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ମୂଲେଇବାକୁ ମୁଁ ଖୋଜୁ ନାହିଁ। ଆଃ, ରାଗୁଛ କାହିଁକି? ତୁମେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଖୋଜୁନାହଁ, କିନ୍ତୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ତ ତୁମକୁ ଖୋଜେ। କଥାଟା ଏଡ଼େ ସାଧାରଣ କି ବାଜେ ନୁହେଁ ଅଘୋର। ସେ କଥା ତୁମେ ବି ଜାଣ, ମୁଁ ବି ଜାଣେ। ଘର ପାଖରେ ମସ୍ତବଡ଼ ଜାଗା, ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହୋଇପାରିବ, ଗୋଟାଏ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି। ଛାଡ଼, ମୋର କି ଯାଏ? ତୁମେ ତ ଭଲ କରି ଜାଣ ଏ ଯୋଜନାକୁ ମୁଁ କିପରି ଘୃଣା କରେ। 1000 ଥର କହିଛି। ପ୍ରଶଂସମାଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଘୋର ବାବୁ ଅନେଇ ରହି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ୍ କହିଲେ, ବାଃ ବାଃ ବାଃ, ଚମତ୍କାର। ତୁମେ ଏଠି ନିଖୁଣ। ମୁଣ୍ଡ ବାଳକୁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆଗଯାକ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ତୁମର ମନ, ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ମୋର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ।
ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। କ'ଣ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଅଛି? ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଅଘୋରବାବୁ କହିଲେ। ନ ଜାଣିଲା ପରି କହୁଛ କାହିଁକି ମ? ଏଇ ତ କାଇଦା। ଯାହା କହିବ ତାହା ଥିବ, ଯାହା ଭାବୁଥିବ ତାଠୁ ବହୁ ଦୂରରେ। ଯେପରି ଅବସ୍ଥାକୁ ଯେଉଁପରି ରୂପ ପ୍ରକୃତରେ ସିଦ୍ଧି ପାଇପାରିବା ମଣିଷର ବହୁ ରୂପ। ଯୋଜନାକୁ ଘୃଣା ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ କର, ତା ନହେଲେ ଯୋଜନା ତୁମରି ହାତରେ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ବାହାଦୁରୀ ଏକୁଟିଆ ତୁମର ନୁହେଁ, ତାହା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସୁବିଧା ଆମର, ଜନ୍ମଗତ ବଳି ଦେବାକୁ ଆମରି ଲୋକ। ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନ ଠିକ୍ ଗୋଟାଏ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପରି। ବାପାଙ୍କଠୁ ଆସିଲା ତୁମେ ଧରିଲ, ତୁମଠୁ ଗଲା ଧରିଲ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ତାଙ୍କଠୁ ଅନ୍ୟମାନେ, ପୁଣି ତୁମେ। ଏଥର ସିଧା ଗୋଲ। ଯୋଜନା ଅଟକେଇବ କିଏ? ହାଡ଼ି ସାହିର ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ? ଆଜି ଠିକ୍ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ବେଦାନ୍ତ ଗାଇଲା ପରି ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର ଚଳେଇଛ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ୍, ଯାହା କହୁଛ ତାହା ତୁମ ନିଜର ଧାରଣା ହୋଇପାରେ, ପରନ୍ତୁ ତାକୁ ଆରୋପ କରି ଭାଇ ଲାଭ କ'ଣ? ତୁମେ କ'ଣ ସତରେ ଭାବୁଛ ଦାଉ ମାରି ନେଇ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ନୁହେଁ? ଗୁଡ଼ାଏ ନିରାଶ୍ରା ଗରିବ ଲୋକ ହୀନ କାମ ନ କଲେ ଯାହାକୁ ଅଧାର ଜୁଟେ ନାହିଁ। ଅଘୋରବାବୁ ବକ୍ତୃତା ରଚନା କଲା ଭଙ୍ଗୀରେ କହିଲେ, ଗରିବର କୁଡ଼ିଆ ଯୋଗୀର ଥାଳ। ଆହା! ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ୍ କରୁଣ ହୋଇ କହିଲେ। ଆଖି ମିଟିକା ମାରି କହିଲେ, ଘରେ ନିରୋଳାରେ ବି ବକ୍ତୃତା? ଘାଉଁ ଘାଉଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଭାଇ। ଲାଗୁଛି ଠିକ୍ ଯେମିତି ଥିଏଟର ସଲିଲୋକି। କ'ଣ ମିଳିବ ସେଥିରୁ? ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ। ତେବେ ହଁ, ସତରେ ଯଦି ତୁମେ ଏତେ ଅନୁତପ୍ତ, ତେବେ ଗୋଟାଏ କାମ କରିପାର। ନିଜେ ନ ରଖି ମାନମୟୀ ନାଁରେ ଯୌତୁକ କରିଦେଇ ପାରିଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ୍ ହସି ହସି ଗଡ଼ିଲେ। ଅଘୋର ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ବଜାରୀ କ'ଣ ଗଛରେ ଫଳନ୍ତି ଭାବିଲା ପରି। କି ଅଘୋର, ଆଜି କ'ଣ ଖେଳ ହେବ ନାହିଁ କି? ସୁରବାବୁ ଆସିଲେ। କାହିଁ ଏମିତି ଥିରି ହୋଇ ବସିଛ ସବୁ ମାନ୍ଦା ମାନ୍ଦା? ଭିତର ପାଖକୁ ଅଜୟବାବୁ ଆସିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ୍ ଓ ସୁର ଏକାଠି କଳରବ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ହେଇଟି ତ ଦାର୍ଶନିକ। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ? ଓ, ବହି ନେଇ ଦେଇଥିଲେ। କି ବହି? କାହିଁ ଆମେ ତ ଦେଖିଲୁ ନାହିଁ ତ। ଖେଳ ସଜା, ରହିଥା ମୁଁ ଆସୁଛି। ସୁରବାବୁ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ପାଟି ଶୁଭୁଥାଏ, ମାଉସୀ ମାଉସୀ। ମାନମୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥାଏ। ଅର୍ଗାନ୍ ଉପରେ ନୂଆ ରାଗିଣୀର କ୍ଷୀଣ ଆଳାପ। ଅଜୟବାବୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ, ଏଇ ସୁରବାବୁ ଆମର ବଡ଼ ହୁମ୍ଦୁମିଆ। ଭଦ୍ରତା ଜିନିଷଟା ମାନେ। ବାଧା ଦେଇ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ହଲେଇ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ୍ ବାବୁ କହିଲେ, ଠିକ୍ କଥା। ଅଘୋରବାବୁଙ୍କ ହାତକୁ ତାସ୍ ମୁଠା ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଜିତିଛ, ନିଅ ଫେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛ ତ ଅଘୋର, ତାସ୍ରେ ଜିତିଲେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଭାଗ୍ୟ ବିଗିଡ଼େ। ଅଘୋରବାବୁ ହସିଦେଇ କହିଲେ, ବହୁତ କହିଲଣି। ତେବେ ଏଇଠାରେ ଶେଷ ହେଲା ଔପନ୍ୟାସିକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ହରିଜନ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ଉପନ୍ୟାସର ଅବଶିଷ୍ଟ ଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।